फाइनली मित्रों रोपणी चालू थई गई है तो तमे जोई सको छो। तो अत्यारे धरू पण आई गयुं छे, रोपणी पण चालू है तो तमे जोई सको छो। अने वरसाद पण चालू है तो तमने आगळ बतावीए। तो मित्रों फाइनली रोपणी पूरी थई गई है तो तमे जोई सको छो। तो मित्रों मरची पछी आपणे जे રીંગણનું रोपणी करवानी हती ए રીંગણની रोपणी पण काले ज थई गई हती। तो आपणे काले जे आगळ बताव्युं प्रमाणे जे नमस्कार मित्रों, एसआरबी फार्मिंग ब्लॉग में तमारुं हार्दिक स्वागत है। तो आजनो ब्लॉग आपणे नर्सरी मांथी चालू कर्यो छे कारण के आज आपणे जे मरची छे एना रोपा एटले के प्लांट लेवा आव्या छीए। तो आपणे कया प्लांट लेवाना छे ए आपणे तमने बतावीए। तो आपणे आजे जे सिजनटा 789 एना प्लांट लेवा आव्या छीए। तो तमे जोई शको छो नर्सरी में छीए। आ प्लांट छे एना आपणे एने लई जवाना छे, आनुं ज रोपणी करवानी छे। तो आपणे आजे नर्सरी में आव्या छीए तो आ प्लांट लईने तमने आपणे लई जईशुं अने पछी आपणे रोपणी करीशुं। तो आपणे लईने पछी आपणे बतावीए तमने आगळ। अने રીંગણના पण प्लांट लेवाना छे ए पण बीजी जग्याएथी लईशुं ए पण बतावीए तमने। तो तमे जोई शको छो केवुं छे प्लांट अने नर्सरीनी अंदर सारो उछेर थयेलो छे तो तमे जोई शको छो। चलो तो पछी आपणे पेला રીંગણના प्लांट ज्यारे लेवा जईए त्यां मळीए अने पछी आपणे रोपणी टाइमे ज मळीशुं। तो व्लॉगनी अंदर बन्या रहीजो। फाइनली मित्रों रोपणी चालू थई गई है तो तमे जोई शको छो। तो अत्यारे धरू पण आई गयुं छे, रोपणी पण चालू है तो तमे जोई शको छो। अने वरसाद पण चालू है तो तमने आगळ बतावीए के रोपणी थया पछी। अने आनी अंदर पण पाणी घणुं भराई गयुं छे, पाणी वार्युं नथी तो रोपणी थई गई छे चालू। तो तमने लास्टमां बताव्युं रोप्या पछी केवुं छे। वरसाद रेग्युलर कंटिन्यू चालू ज छे तो तमने हवे आगळ बतावीशुं आगळ। तो मित्रों आपणे काले तो जे रोपणी करवानी हती ए करी नाखी हती पण थोड़ोक मोबाइलनी बेटरीनी अंदर प्रॉब्लम हतो जेथी करीने आपणे बीजो आगळनो व्लॉग शूट ना करी शक्या। जेथी करीने आजे फरीथी आपणे ब्लॉग चालू करीए छीए अहींथी। तो तमे आपणे खेतरनो रस्तो छे तमे जोई शको छो। काल वरसाद पड़वाथी अंदर बाइको पण नथी जती तो आ रीतेनी सिस्टम छे। तमे रस्तो जोई शको छो। आपणे गाड़ी पण काले मानपराणे અહીંથી નીકાળી હતી તો તમે જોઈ શકો છો। આજે આપણે બતાવીએ કે રોપણી કેવી થઈ છે અને આજે બીજો દિવસ છે તો તમને આગળ જઈને બતાવીએ ખેતરમાં જઈને। તો તમે રસ્તો જોઈ શકો છો। તો રસ્તાનો અત્યારે આવો પ્રોબ્લેમ છે તો બાઇક તો જઈ શકે એવી છે પણ બીજું સાધન જાય એવું નથી। કાલે માનપરાણે ગાડી અહીંથી કાઢી હતી અને આજે આપણે એક જે વ્યક્તિ છે એમનું પાણી ચાલુ થઈ ગયું છે તો તમને બતાવીએ। तो तमे जोई शको छो पाणी चालू थई गयुं छे। हवे आपणे आपणी रोपणी केवी थई छे ए बतावीए अने अत्यारे शुं कंडीशन छे ए पण बतावीए। तो मित्रों फाइनली रोपणी पूरी थई गई है तो तमे जोई शको छो। अत्यारे छोडनी कंडीशन आ रीतेनी कंडीशन छे अने आटलो गारो राखेलो छे। वधु विगत आपणे आगळ बतावीशुं नवा ब्लॉगनी अंदर। तो तमे जोई शको छो पानी चालू है तो आ रीतेनी रोपणीनी कंडीशन थई गई है अने काले वरसाद पण घणो थयो तो एटले शूट पण ना थयुं। तो आ रीतेनी कंडीशन छे। तो आपणे फाइनली आपणी जे रोपणी करवानी छे बीजी वार ए रोपणी पूरी थई गई है। थोड़ुं थोड़ुं पाणी पण जोवा मळे छे कालनुं अने कई રીંગણ આપણે રીંગણની રોપણી છે એમાં ફરીથી પાણી ચાલુ કર્યું છે કારણ કે કાલ વરસાદના પાણી રોપ્યું હતું। તો મિત્રો જો બ્લોગ ગમતા હોય તો બ્લોગને લાઈક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે નવા નવા બ્લોગ તમને જોવા મળતા રહેશે। તો મિત્રો મરચી પછી આપણે જે રીંગણનું રોપણી કરવાની હતી એ રીંગણની રોપણી પણ કાલે જ થઈ ગઈ હતી। તો આપણે કાલે જે આગળ બતાવ્યું પ્રમાણે જે प्रॉब्लम था फोन अंदर एना लीधे शूट ना करी शक्या व्लॉग आगळ अने वधारी ना शक्या जेथी करीने आजे आपणे बतावीए छीए तमने बीजा दिवसे।
તો અત્યારે જુઓ તમે, જો આપણે રીંગણની કાલ રોપા લાવ્યા હતા એની કાલે જ રોપણી કરી હતી, અને જે પેલી બાજુ છે એ આજે રોપણી કરી છે. બંને વેરાયટી અલગ અલગ છે. તો કાલે આપણે વરસાદના પાણીએ જ આની રોપણી કરી નાખી હતી. તો આજે ફરીથી થોડું પાણી લીધું છે, જેથી કરીને પૂરતો ભેજ છોડને મળી રહે અને સારો એવો ફાયદો થાય. તો ફાઇનલી મરચી અને રીંગણ આ બંનેની રોપણી કરી નાખી છે. પહેલી વખત તો આપણે ખાલી મરચીની જ કરી હતી, પણ આ વખતે કંઈક ચેન્જ કર્યું છે. અડધું મરચીનું ખેતી કરી છે ને અડધી રીંગણની ખેતી કરી છે. તો મરચીની ખેતી ત્યાં આપણે જે બતાવ્યું આગળ ત્યાં કરી છે, અને તમે જોઈ શકો છો આજે બીજી વાર પાણી લીધું એટલે થોડું પાણી ભરેલું છે, જેથી કરીને પૂરતો ભેજ મળી રહે. તો આ રીતે આપણે રોપણી કરી નાખી છે, ફાઇનલી થઈ ગઈ. કારણ કે આ બીજી વાર આપણે રોપણી કરવી પડી, કારણ કે ગયા વખતે તો આપણે બધું ભરી ગયું હતું, પણ આ વખતે પ્રોપર પાણી પણ મળ્યું છે, વાતાવરણ પણ પ્રોપર મળી ગયું છે, જેથી કરીને આ વખતે સારો એવો ચાન્સ છે કે ભાઈ બધા છોડ ચોંટી જાય. તો આ રીતે આપણે કર્યું છે. તો મિત્રો બ્લોગની અંદર બન્યા રહેજો અને ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, જેથી કરીને આવા બ્લોગ તમને મળતા રહે. અને અમે પણ જે રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ અથવા તો કામ કરીએ છીએ એ રીતે તમે પણ તમારા જે ખેતી છે એની અંદર કામ કરો. આગળ આપણે જે બીજું પણ વરવણ કર્યું છે ત્યાં સામે તો તમે જોઈ શકો છો. અને મિત્રો વાંદરાના પણ પ્રોબ્લેમ છે, તમને બતાવું જો તમે જોઈ શકતા હોય તો સામે ઝાડ નીચે વાંદરા છે, અને અત્યારે આ કન્ડિશન છે. તો મિત્રો એ બ્લોગ છે અને લાઈક કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો, અને ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, જેથી કરીને આવાના બ્લોગ તમને મળતા રહે. અને મિત્રો હવે આપણે આજે કાલે રોપ્યું હતું એટલે આજે આપણે બીજો એક દિવસ થઈ ગયો છે. હવે 3 થી 4 દિવસ પછી આ આપણે રીંગણ અને મરચી બંનેમાં માઇકોરાઇઝા ટ્રાઇકોડર્માના ટુવા આપીશું, જેથી કરીને જે ફૂગજન્ય રોગો છે અથવા તો જે મૂળનો વિકાસ છે એ પ્રોપરલી થઈ જાય અને છોડનો આપણો વિકાસ સારો થઈ જાય. તો અત્યારે આ 2-3 પ્લેટો રીંગણના છોડની વધી છે, અને બીજું ત્યાં મરચીનું વધ્યું છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કન્ડિશન, વાતાવરણ અને મસ્ત મોસમ છે. તો સફળ ખેતી થાય એવી આશા રાખીએ છીએ. તો મળીએ હવે નેક્સ્ટ બ્લોગની અંદર, તમને બીજું કંઈક નવું વસ્તુ બતાવીશું પછી. તો વિડીયોની અંદર બન્યા રહેજો બ્લોગની અંદર, અને તમે ડેલી આપણા બ્લોગને જોજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને લાઇક પણ કરી દેજો, કોમેન્ટ કરજો જે તમને ફાવે એ. કારણ કે તમે જો કોમેન્ટ કરશો અમારે કંઈક સુધારવાનું છે તો અમે એ પ્રમાણે ટ્રાય કરીશું. તો તમને કોમેન્ટ કરતા રહેજો. તો મળીએ પછી બીજા બ્લોગની અંદર. ધન્યવાદ.